Hello everyone. So our next topic is individual determinants of consumer behavior. So let's see the meaning of need and motivation under consumer needs and motivation. For effective marketing understanding, the need of customers is very essential. Need is one, excuse me, sorry. Uh, Need is one of the basic human requirement. It can be said that all the activities of human beings are caused, and behind every action there is a particular need or motive. All the customers are different and unique from each other. So it is vital and marketers to understand the varied needs of consumers and provide product as per their wants. Needs can be feeling or desire for something which is lacking, and through performing various activities to get feeling of lacking removed, and this becomes satisfied. Every individual has a need. It can be classified into two types. आता नीड किंवा वॉन्ट ह्याच्यामधला डिफरन्स समजून घ्या की नीड आहे तर ती एक डिझायर असू शकते, आणि जी वॉन्ट आहे तर त्याच्यामध्ये वॉन्ट हे गरज म्हणून आपण कन्सिडर करू शकतो. आता नीड मध्ये टाइप जर बघितले तर दोन टाइप्स क्लासिफाईड केलेत: इनेट नीड अँड एक्वायर्ड नीड. इनेट नीड is innate need is are also known as physiological needs or primary needs. It includes food, air, water, clothing, shelter, etc. Innate needs are needed to sustain life. सर्व्हायव्हल साठी ज्या नीड्स आहेत तरी त्या इनेट नीड्स आहेत. अक्वायर्ड नीड्स मध्ये the needs those needs that we learn from our surroundings, environments or culture. These needs are psychological in nature, hence they are also known as secondary needs. It includes need of power, self-esteem, affection, prestige, learning, etc. म्हणजे ज्या नीड आपल्याला कल्चर, एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स किंवा सायकोलॉजिकली बिल्ड झालेले आहेत, तर त्या नीड ह्याच्यामध्ये येतात. आता आपण अगदी मस्करीत सर्रास म्हणतो की बेसिक गरजा काय आहेत, तर अन्न, वस्त्र, निवारा आणि वायफाय. ठीक आहे, कारण आता वायफाय सुद्धा गरज झाली आहे. तर इनेट नीड मध्ये काय येणार आहे? अन्न, वस्त्र, निवारा. आणि अक्वायर्ड नीड मध्ये काय येणार आहे? तर वायफाय, इंटरनेट. त्याच्यानंतर मोबिलिटीसाठी व्हेइकल्स आहेत, मग टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, तर ह्या अक्वायर्ड नीड आहेत. When a consumer identifies and recognizes a need, he develops an inner urge to fulfill that need. This inner urge compels the consumer to put in efforts to achieve goals and fulfill the needs. It's called motivation. Human behavior is caused by motivates or needs, and motivation is the process of convincing people to experience needs for a certain goals or behavior. Hence, motivation is concerned with the following, like need, that considered as the most basic human requirements. Drive tells how these needs translate into behavior, and goals, what this behavior aim to achieve. आता इथे एक एक्झाम्पल दिलंय की नीड, ड्राईव्ह अँड वॉन्टचं. तर नीड जी आहे तर ती हंगर असेल की खूप जास्त भूक लागली आहे, मग ती फुलफिल करण्यासाठी काय करणार? व्हॉट ड्राईव्ह, तर त्याच्यासाठी फूड प्रिपेअर करणार, फूड प्रोसेस करणार. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आहे गोल की अचीव काय करायचंय, तर पोट भरलं पाहिजे. तर हे तीन क्रायटेरिया त्यांनी त्याच्यात सांगितले: नीड, ड्राईव्ह अँड गोल्स. त्याच्यानंतर
नेक्स्ट आहे डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन. Motivation is the driving force within individuals that impels them to action. The driving force is produced by a state of tension which exists as a result for a unfulfilled need. मोटिव्ह काय आहे तर एखादी नीड आहे किंवा एखादं डिझायर आहे की जे किंवा गोल सेट केलाय, तर तो गोल कम्प्लीट करण्यासाठी तुम्हाला जी गोष्ट फोर्स करते त्याला मोटिवेशन कन्सिडर करतो आपण. ठीक आहे. की आता मोटिवेशन मध्ये कन्सिडर करायचं झालं तर क्लासमध्ये फर्स्ट येण्यासाठी स्टडी करणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. तर त्याचं म्हणजे अचिव्हमेंट किंवा गोल काय आहे की क्लासमध्ये फर्स्ट यायचं आहे. तर मग मोटिवेशन काय असणार आहे की स्टडी करावा लागेल. म्हणजे सतत हा विचार करावा लागेल की आज जर समजा टाइम स्पेंड करत असेल मूवी बघताना किंवा सिरियल बघताना, तर ते सतत डोक्यात राहतं की पहिला नंबर काढायचा नाही, अभ्यास करायला पाहिजे. हे झालं मोटिवेशन. Theories of motivation. Human behavior is caused by motivates or needs, and motivation is process of including persons to experience need for certain goal or behavior. Hence, the theories of motivation help the marketer to understand and study the buying behavior of consumers, which is influenced by their needs. Important theories of motivation are as follows. These two theories we have already seen in uh, previous semesters. Let's have a look again. Maslow's need hierarchy theory and McClelland theory of need achievement. So Maslow need hierarchy theory, um, Dr. Abraham Maslow, a famous social scientist, had developed a widely accepted theory of human motivation based on hierarchy of human needs, which is universally accepted. He has stated 5 basic levels of human needs, which rank in order of importance from lower level needs to higher level needs. Um, सो मॅस्लोने जे 5 कॅटेगरीज केल्या नीड्सच्या, तर त्याच्यातली पहिली आहे फिजिओलॉजिकल नीड. दिस इज द फर्स्ट अँड बेसिक लेवल ऑफ नीड विच इज कॉल्ड फिजिओलॉजिकल नीड. इट इज ऑल्सो नोन एज प्रायमरी नीड. दिस इन्क्लूड्स फूड, वॉटर, शेल्टर, एअर, क्लोथिंग एक्सेट्रा. म्हणजे ह्याच्या फिजिओलॉजिकल नीड मध्ये ज्या बेसिक गरजा आहेत की सर्वायवल साठी ज्या गोष्टी गरजेच्या आहेत तर त्या इन्क्लूड केल्यात. नेक्स्ट लेवल जी आहे ती सेफ्टी अँड सिक्युरिटी नीड. Once the individual is able to satisfy first level of needs, he starts seeking the personal safety, security, stability, familiar surrounding, etc. आता सेफ्टी सिक्युरिटी नीड मध्ये फक्त फिजिओलॉजिकल नीड नाहीये की घराच्या बाहेर कुठेतरी एखादा सिक्युरिटी गार्ड ठेवलाय किंवा काय. तर सेफ्टी आणि सिक्युरिटी ही मेंटल स्टेट पण आहे की म्हणजे सेव्हिंग पॅटर्न्स आहेत, इन्शुरन्स आहे किंवा पोस्ट रिटायरमेंट सेव्हिंग साठी काही प्लॅन करून ठेवलेत. तर हे सेफ्टी अँड सिक्युरिटी नीड्स आहेत की उद्या जर काही प्रॉब्लेम आला तर आपल्याकडे इतके सेव्हिंग असले पाहिजेत किंवा आफ्टर रिटायरमेंट माझं काहीतरी इन्कम राहिलं पाहिजे. नेक्स्ट, सोशल नीड्स. Human beings is a social animal. So after fulfill his psychological and safety needs, he desired to love, affection, belongingness, friendship, affiliation, group acceptance, etc. Social needs can be fulfilled by buying things of personal grooming, superior clothing, environment, other luxurious products. So social need मध्ये एकतर ह्युमन बिंग सोशल ॲनिमल आहे, तर त्याच्यामुळे ग्रुपमध्ये राहणं किंवा फ्रेंडशिप असेल, फॅमिली आहे, अफेक्शन आहे, लव्ह आहे, तर ह्या सुद्धा गोष्टी त्याच्या इन्क्लूड होतात. त्याच्यानंतर पर्सनल ग्रूमिंग मध्ये
सुपेरियर क्लोथिंग असेल किंवा अटायर वर खूप जास्त फोकस केलं जातं की काही पर्सन जे असतात तर ते खूप जास्त कॉशियस असतात अबाउट देअर कॉस्ट्युम. तर ते सोशल नीड मध्ये आहे. नेक्स्ट आहे इस्टीम नीड. इस्टीम नीड्स relate to the individual feeling of attaining certain status and accomplishment. These needs are concerned with ego. These needs relate to individual's needs for superiority, self-respect, prestige, success, power and control. आता इस्टीम नीड मध्ये काय येतं की इगो जो आहे तर तो सॅटिस्फाय झाला पाहिजे, की इगो हा फॅक्टर खूप जास्त मॅटर करतो. लाईक सोसायटीमध्ये सगळ्यात चांगली किंवा लक्झरियस कार किंवा लक्झरियस बंगलो असणं किंवा हाय प्रोफाईल जॉब असणं, तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तरी त्या इस्टीम नीड मधल्या आहेत, की ज्याने स्टेटस किंवा पॉवरवर खूप जास्त फरक पडतो, की सोसायटीमध्ये अशा लोकांना मान दिला जातो. ठीक आहे, तर हे इस्टीम नीड्स मध्ये आहे. सेल्फ ऍक्च्युअलायझेशन नीड. दिस कन्सिस्ट ऑफ desire of self-fulfillment to become all that one is capable of becoming. It also refers to self-fulfillment or achieving what an individual considers to be his mission in life. Self-actualization need मध्ये पर्सनला किंवा इंडिव्हिज्युअलला कळलेलं असतं की त्याला लाईफ मध्ये कुठे पोहोचायचंय किंवा कुठला गोल अचीव करायचंय, त्याचं लाईफचं मिशन काय आहे ते कळलेलं असतं. फॉर एक्झाम्पल एखादा एंटरप्रेनर आहे, तर त्याने समजा इनिशियल लेवलला त्याचा बिझनेस आहे आणि सर्व्हाइव्ह होतोय तो मार्केटमध्ये, तर त्याच्यानंतर त्याला एक त्याचं गोल असू शकतं की त्याला इंटरनॅशनल लेवलला बिझनेस करायचा आहे किंवा ग्लोबली त्याचे प्रोडक्ट्स जे आहेत तर ते सेल आउट झाले पाहिजेत. तर हे त्याचं लॉंग म्हणजे ह्यूज गोल आहे, लॉंग टर्म प्लॅनिंग आहे आणि अकॉर्डिंग टू प्लॅन तो पर्सन जो आहे तर तो स्टेप बाय स्टेप त्या गोष्टी अचीव करत जाणार आहे. सेल्फ ऍक्च्युअलायझेशन नीड, की सगळ्यात म्हणजे मिशन असतं ते लाईफचं किंवा त्या एखादी गोष्ट आपण का करतोय तर ते त्याच्यात काहीतरी एक गोल सेट केलेला असतो. फॉर एक्झाम्पल ऍक्टर्सचं जर कन्सिडर केलं तर त्यांना ऑस्कर अवॉर्ड मिळण्यासाठी समजा एखादा ऍक्टर की बेस्ट ऍक्टिंग झाली पाहिजे की ऑस्कर अवॉर्ड मिळायला हवा. ठीक आहे, हे सेल्फ ऍक्च्युअलायझेशन नीड आहे, ही डिझायर आहे. नेक्स्ट सेकंड आहे मॅक्लेलन्स थिअरी ऑफ नीड. त्याच्यामध्ये 3 कॅटेगरीज केल्यात, 3 लेवल्स आहेत. नीड ऑफ पॉवर. This relates to having a control over other people and objects in the environment. An individual who desires to have need for power will interested in products which highlights the feeling of power. These individuals may be interested in products like cars, jeeps, or luxurious vehicles, which represents powerful owners on the road. आता नीड ऑफ पॉवर मध्ये हे लोक जे आहेत तर त्यांना म्हणजे कायम त्यांचं स्टेटस अप्पर राहिलं पाहिजे, त्यांच्याकडे सगळा कंट्रोल असला पाहिजे असं त्यांना वाटतं. मग त्याच्यामध्ये आपण जर जेव्हा रस्त्याने कसेही गाडी चालवणारे जे लोक बघतो तर त्यांच्याकडे त्यांच्या ते नीड ऑफ पॉवर मध्ये खूप जास्त फोकस्ड असतात, की रस्ता त्यांचा असल्यासारखं ते ड्राईव्ह करत असतात. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे कमांडिंग पोझिशनला त्यांना राहायला आवडतं, अर्थात नीड ऑफ पॉवर मध्ये. नीड ऑफ ॲफिलिएशन मध्ये, ॲफिलिएशन नीड describes an individual's concern and socializing to gain
friends, desire for being accepted, and for belonging. This refers to need for a social relationship based on understanding and cooperation. They basically believe in purchasing those products which they feel will meet the expectation of their friends, colleagues, relatives, peers, etc. Affiliation need मध्ये पर्सनला सोशलाइज राहायला आवडतं. म्हणजे मित्रांच्या मध्ये किंवा सोसायटीच्या ग्रुपमध्ये, सोशल ऍक्टिव्हिटीज मध्ये राहणं, किंवा सोशल रिलेशनशिप जी असते तर ती मेंटेन करणं. म्हणजे अगदी एखादा पर्सन आपण बघतो की घरातून बाहेर पडला, सोसायटी मधून बाहेर पडेपर्यंत वाटेत जितके जण भेटतील तितके सगळ्या जणांना हाय बाय बोलत किंवा त्यांच्याशी कम्युनिकेट करत तो बाहेर पडत असतो. त्या पर्सन बद्दलचं मत जे आहे तर ते चांगलं असतं की त्यांनी सगळ्यांची रिलेशन जे आहे ते खूप मेंटेन केलेलं असतं. आपण इमोशनल पर्सन जे आहेत तर ते साधारण नीड ऑफ ऍफिलिएशन मध्ये कन्सिडर करू शकतो की ज्यांना पॉवर किंवा मनी पेक्षा पण रिलेशन्स खूप जास्त मॅटर करतात. नीड फॉर अचिव्हमेंट. This refers to need for to achievement something in life. An individual who has need for achievement strives hard to attain his goal. In today's competitive environment, the people are forced to develop an increasing need for achievement. आता नीड फॉर अचिव्हमेंट मध्ये काहीतरी गोल सेट केलेले लोक असतात की जे सिस्टमॅटिकली जातात की मला आता हे करायचंय पुढच्या 2 वर्षात मला हा गोल जो आहे तर तो अचीव करायचा आहे. त्यांचे टार्गेट सेट झालेले असतात, त्यांचा प्लॅन रेडी असतो आणि ते असे म्हणजे काटेकोर पद्धतीने जगत असतात. म्हणजे त्याच्यातलं एक्झाम्पल जरी अगदी कन्सिडर करायचं झालं तर समजा हेल्दी हेल्थ बिल्ड करायची असेल तर त्याच्या रिलेटेड जितके प्रोडक्ट्स जे आहेत तर ते त्याच्याबद्दल खूप जास्त कॉशियस असतात की वेट लॉस करायचंय किंवा बॉडी बिल्ड करायची आहे. नेक्स्ट पॉइंट आहे पर्सनॅलिटी. So what is personality? Personality can be defined as those inner psychological characteristics that both determine and reflect how a person respond to his or her environment. आता पर्सनॅलिटी काय कन्सिडर करू शकतो तर आपण जे आहोत तर ते रिफ्लेक्ट करणं. तर जे रिफ्लेक्ट होतं तर ते आहे पर्सनॅलिटी इन शॉर्ट टर्म्स मध्ये बघायचं झालं तर. पण पर्सनॅलिटी मध्ये अजून एक त्यांनी मेन्शन केलंय की रिफ्लेक्ट हाऊ अ पर्सन रिस्पॉन्ड टू हिज ऑर हर एन्व्हायरमेंट. कुठल्या वेळी किंवा कुठल्या सिच्युएशन मध्ये पर्सन कसा रिॲक्ट होईल त्याच्यावरून पण त्याची पर्सनॅलिटी डिफाईन होते किंवा आयडेंटिफाय करू शकतो. आता एक्झाम्पल कन्सिडर करायचं झालं तर खूप स्मार्ट टॉल असलेला पर्सन म्हणजे गुड लुकिंग असलेला पर्सन त्याची पर्सनॅलिटी अट्रॅक्टिव्ह असू शकते, पण तो पर्सन जर दुसऱ्याला डॉमिनंट ट्रीटमेंट देत असेल तर त्याची पर्सनॅलिटी जी आहे ती इफेक्टिव्ह नाहीये. ठीक आहे, म्हणजे आपण पर्सनॅलिटी मध्ये बरेच पॅरामीटर्स लावतो पर्सनॅलिटी आयडेंटिफाय करण्यासाठी. नेक्स्ट आहे meaning or the concept. Personality is a word basically come from the Latin word that is persona. It means to speak through. एक मुखवटा. ठीक आहे, पर्सोना म्हणजे मुखवटा की तुम्ही दाखवता की तुम्ही काय आहात. ते जितके रिअल असाल तर ते तितकं रिफ्लेक्ट होतं. The personality of every individual is unique from others. Personality is total set of various characteristics such as behavioral, temperamental, emotional, mental that a individual possesses. आता पर्सनॅलिटी वेगवेगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्सने डिफर केली जाते. अगदी आणि कुठलाही पर्सन
म्हणजे सेम नसतो किंवा कंडिशन मध्ये सुद्धा असेल किंवा अगदी ट्विन्स, आयडेंटिकल ट्विन्स जरी कन्सिडर केले तरी दोघांच्या पर्सनॅलिटी, त्यांचे बिहेवियरल कॅरेक्टरिस्टिक्स, टेम्परामेंट जे आहे तर ते टोटली डिफरंट असणार आहे. तर त्याच्यामध्ये जर सिच्युएशनल फॅक्टर जर कन्सिडर करायचा झाला तर खूप काम असलेला पर्सन एखाद्या वेळेला खूप जास्त अग्रेसिव्ह होतो, कारण ती सिच्युएशन असते, त्याची ती इमोशनल कंडिशन असते. नेक्स्ट आहे नेचर ऑफ पर्सनॅलिटी. नेचर ऑफ पर्सनॅलिटी मध्ये पर्सनॅलिटी रिफ्लेक्ट्स इंडिव्हिज्युअल डिफरन्सेस. Not a single individual is alike, as their inner characteristics which reflect uniqueness which arise from heredity, childhood experience, life event and environment. Hence personality of no two individuals is identical. जसं मी मगाशी म्हटलं की कुठल्याही दोन पर्सनची पर्सनॅलिटी जी आहे तर ती कधीही सेम असू शकत नाही. प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल जो आहे तर तो वेगळा आहे, आयडेंटिकल आहे, की जो म्हणजे हा पर्सन ह्याच्यासारखा आहे एक्झॅक्टली, हे असं कधीही सांगता येणार नाही. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे हा, आणि त्याच्यावर पर्सनॅलिटीवर इम्पॅक्ट कशाचा असतो तर हेरिडिटरी कॅरेक्टर्स, म्हणजे घरात सगळेच शांत स्वभावाचे आहेत किंवा तापट स्वभावाचे आहेत, किंवा चाइल्डहुड एक्सपिरियन्स असेल की कुठल्या तरी गोष्टीची भीती असते, किंवा कुठला तरी इन्सिडेंट घडलेला असतो की त्याच्यामुळे तो इन्सिडेंट समोर घडल्यानंतर तो पर्सन जो आहे तर तो खूप अग्रेसिव्ह होऊ शकतो. त्याच्यानंतर पर्सनॅलिटी इज कन्सिस्टंट अँड एन्ड्युरिंग. मोस्टली an individual personality remains consistent through his life. An individual's personality cannot be changed easily and quickly. Though the personality remains constant, the buying behavior of an individual may differ due to various factors like sociological, psychological, environmental and situational. आता इंडिव्हिज्युअलचं पर्सनॅलिटी जी आहे तर ती चेंज होत नाही कधी. ती होल लाईफ तशीच असते. म्हणजे आपण म्हणतो ना की माणसाचा मूळ स्वभाव नाही बदलत, तसंच. आणि पर्सनॅलिटी इझिली चेंजही होत नाही, म्हणजे चेंज होऊ शकते. तिसरा पॉइंट आहे पर्सनॅलिटी कॅन चेंज. तर त्याच्यामध्ये एक्सप्लेन करते. पण बाईंग बिहेवियर मध्ये जर आपण बघतोय तर त्याच्यामध्ये की सोशल फॅक्टर्स आहेत किंवा सायकोलॉजिकल आहेत, सिच्युएशनल फॅक्टर्स आहेत, तर त्याच्यामुळे त्यांचं बाईंग बिहेवियर चेंज होऊ शकतं. लाईक सोशल स्टेटस वाढलंय किंवा इन्क्रिमेंट झालंय पेमेंट मध्ये, तर तो पर्सन जो आहे तर तो जरा अजून क्वालिटेटिव्ह प्रोडक्ट्स जे आहेत तर ते परचेस करायला लागेल. किंवा सायकोलॉजिकल नीड मध्ये त्याच्या फ्रेंड सर्कल मध्ये सगळ्यांकडे आयफोन आहेत, तर त्या पर्सनची पण डिझायर तयार व्हायला लागते की त्याला आयफोन परचेस केला गेला पाहिजे. नेक्स्ट, पर्सनॅलिटी कॅन चेंज. Personality of an individual is long-lasting under certain event, situation, or circumstances. It can change. For example, change of job, death of close family member, birth of child, marriage, career promotion, maturing with age. तर ह्याच्यामुळे पर्सनॅलिटी जी आहे तर ती चेंज होत जाते. की लाईक लहान असताना मुलं हट्टी असतात जनरली, किंवा रडून सगळ्या गोष्टी मागून घेणारे असतात. आता रडता का? एज वाईज तुमचे स्वभाव जे आहेत किंवा बिहेवियर आहे तर ते चेंज होत जातं. त्याच्यानंतर डेथ ऑफ क्लोज फॅमिली मेंबर ही सुद्धा खूप जास्त मॅटर करते गोष्ट. त्याच्यानंतर चेंज ऑफ जॉब, की तुमचं जॉब कुठल्या पद्धतीचं आहे तर अकॉर्डिंगली तुमची पर्सनॅलिटी, थिंकिंग स्टाईल जी आहे तर ती चेंज होत जाते किंवा तुम्हाला ती अडॉप्ट सुद्धा करावी लागते. नेक्स्ट आहे theories of personality.
There are three classifications in this. Uh, Freudian or psychoanalytic theory, neo-Freudian theory and trait theory. तर Freudian theory बघूया आपण. Freudian theory is based on the depth of study of individual personalities. This theory is based on the idea that unconscious need or drives are the main factors behind human motives and personality. फ्रेडियन थेअरी मध्ये त्यांनी 3 कॅटेगरीज केल्यात. ID, that is identity, super ego and ego. ID is the warehouse of primitive and impulsive drives for which the individual seeks um, immediate satisfaction, such as basic psychological needs like thirst, hunger, etc. ID is oriented towards immediate gratification and operates according to the pleasure principle. In case ID, an individual demands immediate satisfaction without being bothered about the ways through which it can get satisfaction. That without being bothered that the way of getting the satisfaction is correct or not, but he is only concerned in getting the satisfaction. आता ID मध्ये पर्सनला फक्त नीड फुलफिल करणं एवढंच फोकस असतो. तर त्याच्यामध्ये कन्सिडर करायला गेलं तर खूप जास्त भूक लागली किंवा खूप तहान लागली, तर अशा वेळी पर्सन समोर येईल ते पाणी किंवा समोर येईल ते जेवण असेल तर तो खातो आणि त्याची नीड जी आहे तर ती सॅटिस्फाय करतो. दॅट इज ID. त्याच्यामध्ये विचार करत बसत नाही की फूड जे आहे तर ते हायजेनिक असेल का किंवा पाणी जे आहे तर ते मिनरल असेल का. तर ID मध्ये ही गोष्ट आहे. कारण आपण बाईंग बिहेवियर बघतोय ऑफकोर्स. सुपर इगो, it is the individual's internal representative of social moral values and ethical code of conduct. This role of superego is so restrict those impulsive force of ID. The function of superego is to ensure that the individual satisfy their need in a socially acceptable manner. आता ID आपण जसं बघितलं की समोर आलेली गोष्ट ऍक्सेप्ट करून नीड सॅटिस्फाय करणं. सुपर इगो मध्ये तसं होत नाही. मोरल व्हॅल्यूज आणि इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की समजा खूप भूक लागली आहे पण तरी सुद्धा समोरचं प्रोडक्ट जे आहे म्हणजे अगदी जवळपास फक्त एखादी टपरी आहे की भूक लागली की तिथे जाऊन वडापाव खाऊन तो भूक भागवू शकतो, पण टपरीवरच खाणारा पर्सन नाही येतो. खूप जास्त हायजीन आणि हेल्थ कॉशियस असलेला पर्सन मग तो म्हणेल की अजून मी भूक मारेन किंवा तहान लागली तरी मिनरल वॉटरच पिईन, पण ते पाणी पिणार नाही किंवा त्या गोष्टींबद्दल कॉम्प्रोमाइज करणार नाही. हे झालं सुपर इगो. इगो काय आहे तर इगो इज बेस्ड ऑन रियालिटी प्रिन्सिपल्स. It is also individual's cautious control. The ego balance between the impulse demands of the ID and restrictions put by the superego. Ego mediates between the ID and superego. आता इगो जो आहे तर तो मीडिएटर आहे, तो बॅलन्स करायचं काम करतो सुपर इगो आणि ID. तर इगो मध्ये असलेल्या पर्सनचं बाईंग बिहेवियर जे आहे तर ते कसं असेल की ठीक आहे मी मला खूप तहान लागली आहे, मी मिनरल वॉटर प्रेफर करतो, पण आत्ताची सिच्युएशन अशी आहे की मला इथे आसपास कुठेही मिनरल वॉटर मिळणार नाहीये, तर जे समोर येईल ते पाणी मी आता पिईन. ठीक आहे, म्हणजे तो कॉम्प्रोमाइज करतो त्याच्या प्रिन्सिपल्सशी, तो रियालिटीशी डील करतो. तर आता इथेच थांबूया. पुढचे जे 2 निओ फ्रेडियन थेअरी आणि ट्रेट थेअरी आहे तर ती नेक्स्ट लेक्चरला बघूया.